हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनएम एजुकेशन। आज वीडियो रे तुम 6th क्लास एमआईएल बुक रो राजोचित व्यवहार चैप्टर रो अभ्यास कार्य डिस्कशन करिबा। 1 नंबर पाठटी पढ़ी सारिबा परे निम्न रे दिया जायथिबा चरित्र मानकर जे उक्ति तुमको भलो लागुची सेही उक्ति गुडी को अभिनय सह कुह। पिला माने पाठ पढ़ी सारिबा परे निम्न रे जो दिया जायछि अलेक्जेंडर, पुरु, सेल्यूकास, सेनापति एथि मध्यरु तुमको जहांकर उक्ति भलो लागुची से मानक उक्ति को तुमा माने अभिनय करी कहिबो। 2 नंबर निम्न रे केते गुडिये उक्ति दिया जायछि सेही उक्ति गुडी को किए कहिसंती तांको नाम लेख। क स्वर्णप्रसु वीरभूमि भारत ए देशर शिक्षा, संस्कृति और परंपरा महान। यार सुनाम सारा जगत रे प्रचारित। एही उक्तिटी पुरु कहिसंती। ख समग्र भारत वर्ष को जय करिबा हेउछि हमर अभिप्राय। एही उक्तिटी के कहिसंती? एही उक्तिटी अलेक्जेंडर कहिसंती। ग मु पण करूछि मो शरीरर शेष रक्तबिंदु थिबा पर्यंत मु लढिबी। एही उक्तिटी के कहिसंती? एही उक्तिटी पुरु कहिसंती। घ शुणिथिली ए देशर माटी रे सुना फली ए देश घिया महुरे परिपूर्ण। एही उक्तिटी किए कहिसंती? एही उक्तिटी अलेक्जेंडर कहिसंती। व का पुरुष मृत्यु पूर्वरु सहस्र बार मृत्युवरण करिथाए। एही उक्तिटी पुरु कहिसंती। च अस्त्रहीन पशु मानक उपरे तीर प्रयोग करिबा युद्ध नीतिर विरुद्ध अटे। एही उक्तिटी किए कहिसंती? एही उक्तिटी सेल्यूकस कहिसंती। 3 नंबर निम्न रे केते गुडिये उक्ति दिया जायछि सही उक्ति गुडी को किए काहाकू क्यों प्रसंग रे कहिछि लेख। क आमर लक्ष्य जे कोनोसी उपाय रे जे कोनोसी पंथा रे युद्ध करिबा। एही उक्ति गुडी को किए काहाकू क्यों प्रसंग रे कहिछि लिखिबा। तो यार उत्तर कोन हबो? एही उक्तिटी अलेक्जेंडर सेनापति सेल्यूकास को कहिसंती। सेल्यूकास जेतेबेले अस्त्रहीन पशु मानक उपरे तीर प्रयोग करिबा युद्ध नीतिर विरुद्ध बोली कहिले सेतेबेले से एहा कहिथिले। ख आपणकर निर्देश ठीक भाबरे कार्यकारी होईछि। भारतीय सैन्य बाहिनीर हाथी मानक उपरकू अस्त्र प्रयोग करिबा फलरे सेमाने क्षत विक्षत होई पृष्ठभंग देई पलाई जाइछंती। एही उक्तिटी सेल्यूकास अलेक्जेंडर को कहिसंती। अलेक्जेंडर का सुचिंतित योजना जोगु विजय प्राप्ति संवाद तांकू देला बेले से एहा कहिथिले। ग पुरुंकु बंदी करी आनिबो नाही पराजित हेले मध्य से जणे देशप्रेमी वीर। एही उक्तिटी के काहाकू कहिसंती? एही उक्तिटी अलेक्जेंडर सेनापति सेल्यूकास को कहिसंती। सेनापति सेल्यूकास को पराजित राजा पुरुंकु तांको सम्मुख को आनिबा पई निर्देश देई अलेक्जेंडर एहा कहिथिले। घ मु पराजित हेले मध्य गोटिए स्वाधीन राज्यर नरपति। एही उक्तिटी के काहाकू कहिसंती देखिबा। एही उक्तिटी पुरु अलेक्जेंडर को कहिथिले। अलेक्जेंडर जेतेबेले पुरुंकु तांको ठारू की प्रकार व्यवहार आशा करूचंती पचारिथिले सेतेबेले से एहा कहिथिले। प्रश्न 1 आज मु अनुभव करूछि जे सुजला सुफला शस्य श्यामला भारत वर्ष प्रकृत रे वीर मानकर लीला भूमि। एही उक्तिटी के काहाकू कहिसंती? ए उक्तिटी अलेक्जेंडर राजा पुरुंकु कहिथिले। पराजित होइथिले भी पुरु अलेक्जेंडर को ठारू राजोचित व्यवहार आशा कला बेले अलेक्जेंडर एहा कहिथिले। 4 नंबर निम्न रे दिया जायथिबा अनुच्छेदटी पाठ करी सेथिरु प्रश्न तैयारी कर। आत्मसमर्पण अलेक्जेंडर एही पत्र रे मते लिखिचंती आत्मसमर्पण करिबाकू से जानंती नाही। एही महान भारत भूमि हेउछि वेद उपनिषदर देश। ए देश रामायण और महाभारतर देश। अलेक्जेंडर अतिथि भावरे आसीथिले मु तांकु सम्मानर सहित पाछोटी आनी थांती। से आसीछंती जणे आक्रमणकारी भावरे राज्य विस्तार करिवार अभिलाष नेई।
ଯୁଦ୍ଧ ନ କରି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା ହେବ ଚରମ ଭୀରୁତା ଓ କାପୁରୁଷତା। ଫେରିଯାଅ ଦୂତ, କହିଦିଅ ତୁମର ସମ୍ରାଟଙ୍କୁ ପୁରୁରାଜ ଏହି ମହାନ ଦେଶର ସମ୍ମାନକୁ ଜଣେ ବିଦେଶୀ ଆକ୍ରମଣକାରୀର ପାଦ ତଳେ ଲୋଟାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଏବେ ଏହି ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିକୁ ପଢ଼ିନେଲେ ଏବେ ଏହି ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଭିତରୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିବା। କ'ଣ ହେବ? ଆଲେକଜାଣ୍ଡର ପୁରୁଙ୍କୁ ପତ୍ରରେ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ? ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେବ ଭାରତ ଭୂମି କାହାର ଦେଶ? 3 ନମ୍ବର ହେବ ଆଲେକଜାଣ୍ଡରକୁ କିପରି ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହ ପାଛୋଟି ଆଣିଥାନ୍ତେ ବୋଲି ପୁରୁ କହିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ହେବ ଆଲେକଜାଣ୍ଡର ଅତିଥି ଭାବରେ ଆସିଥିଲେ ପୁରୁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? 5 ନମ୍ବର ହେବ ଆଲେକଜାଣ୍ଡର କିପରି ଭାବେ ଭାରତ ଆସିଛନ୍ତି? 6 ନମ୍ବର ହେବ ପୁରୁଙ୍କ ମତରେ ଆଲେକଜାଣ୍ଡରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା କିପରି ହେବ? 7 ନମ୍ବର ହେବ ଦୂତକୁ ଫେରିବାକୁ ପୁରୁ କାହିଁକି ଆଦେଶ ଦେଲେ? 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇଯିବ ଦୂତ ଫେରିଯାଇ ଆଲେକଜାଣ୍ଡରକୁ କି ଖବର ଦେବାକୁ ପୁରୁରାଜ କହିଥିଲେ? ଏହିପରି ଭାବରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିନେବା। 5 ନମ୍ବର ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖ। କ ଆଲେକଜାଣ୍ଡର କେଉଁ ଦେଶର ରାଜା ଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଆଲେକଜାଣ୍ଡର ଗ୍ରୀସ ଦେଶର ରାଜା ଥିଲେ। ଖ ସେ ଭାରତ ପ୍ରତି କାହିଁକି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ? କାହିଁକି ନା ଭାରତର ଶିକ୍ଷା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ମହାନ। ଏହାର ସୁନାମ ସାରା ଜଗତରେ ପ୍ରଚାରିତ। ଏହାର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତି ସେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ। ଗ କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଆଲେକଜାଣ୍ଡର ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେଲେ? କେଉଁ କାରଣରୁ? ଉତ୍ତର ଭାରତବର୍ଷରେ ଥିବା ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ଓ ବୁଝାମଣାର ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେହି ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା ନ କରି ଆଲେକଜାଣ୍ଡର ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଘ ଆଲେକଜାଣ୍ଡର ପିଲାଦିନୁ ଭାରତ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଶୁଣିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରସୂ ଭାରତ ଭୂମିର ମାଟିରେ ସୁନା ଫଳେ ଓ ଏ ଦେଶ ଘିଅ ମହୁରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଆଲେକଜାଣ୍ଡର ପିଲାଦିନୁ ଭାରତ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥିଲେ। 6 ନମ୍ବର ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ଯୋଗ କରି ଲେଖ। ନୀତି ନିୟମ, ଆଦର୍ଶ ଇତ୍ୟାଦି ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାଜେ। ଆମକୁ ନୁହେଁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ଯେକୌଣସି ପନ୍ଥାରେ ଯୁଦ୍ଧ ଜୟ କରିବା। ତୁମେ ଯାଅ ସେନାପତି, ବିଳମ୍ବ କଲେ ଆମର ବିଜୟ ଆଶା ଧୂଳିସାତ୍ ହୋଇଯିବ। ମୋର ଆଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କର। ଏବେ ଏହି ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ଯୋଗ କରି ଲେଖିବା। ନୀତି କମା ହେବ, ନିୟମ କମା ହେବ। ଆଦର୍ଶ ଇତ୍ୟାଦି ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାଜେ କମା ହେବ। ଆମକୁ ନୁହେଁ ତାପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ହେବ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ କମା ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ କମା ଯେକୌଣସି ପନ୍ଥାରେ ଯୁଦ୍ଧ ଜୟ କରିବା ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ହେବ। ତୁମେ ଯାଅ ସେନାପତି ତାପରେ କମା ହେବ। ବିଳମ୍ବ କଲେ ଆମର ବିଜୟ ଆଶା ଧୂଳିସାତ୍ ହୋଇଯିବ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ହେବ। ମୋର ଆଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କର ତାପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ହେବ। 7 ନମ୍ବର ତଳେ ଡାହାଣ ପଟେ କେତୋଟି ଅର୍ଥସୂଚକ ଉକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ବାମ ପଟେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ସହ ତାହାକୁ ମିଳାଇ ଲେଖ। ବିତାଡ଼ିତର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ଯାହାକୁ ବାହାର କରି ଦିଆଯାଇଛି। ହତୋତ୍ସାହର ହେବ ଉତ୍ସାହ କରିବା। ପ୍ରତିରୋଧର ହେବ ବାଧା ଦେବା। ପୃଷ୍ଠଭଙ୍ଗର ହେବ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ବା ଘଟଣାକୁ ଦେଖି ଡରି ପଳାଇବା। ଧୂଳିସାତର ହେବ କୌଣସି ଆଶା ପୂରଣ ନ ହେବା। 8 ନମ୍ବର ଏକାଙ୍କିକାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ବାକ୍ୟ ଲେଖ। କ ପୁରୁଙ୍କର ଦେଶପ୍ରେମ। ପୁରୁଙ୍କ ଦେଶପ୍ରେମ ବିଷୟରେ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖିବା। କ'ଣ ହେବ? ମୋ ଶରୀରର ଶେଷ ରକ୍ତବିନ୍ଦୁ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଲଢ଼ିବି। ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାଣ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କର। ଖ
ଆଲେକଜାଣ୍ଡାରଙ୍କର ଭାରତ ପ୍ରତି ଧାରଣା। ଏହାର କ'ଣ ହେବ? ଭାରତ ମାଟିରେ ସୁନା ଫଳେ। 2 ନମ୍ବର ହେବ ସୁଜଳା ସୁଫଳା ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ଭାରତ ବର୍ଷ ପ୍ରକୃତରେ ବୀରମାନଙ୍କର ଲୀଳାଭୂମି। ଗ ପୁରୁଙ୍କର ଆଲେକଜାଣ୍ଡାରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି। ଏହା ବିଷୟରେ 2ଟି ବାକ୍ୟ ଲେଖିବା। କ'ଣ ହେବ? ପରାଜୟକୁ ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ନେକ୍ସଟ ହେବ ଜଣେ ରାଜା ଆଉ ଜଣେ ରାଜା ପ୍ରତି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ସେଇଭଳି ବ୍ୟବହାର ଆଶା କରେ। ଘ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାରଙ୍କର ପୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ବାଣୀ। ଏହାର କ'ଣ ହେବ? ପରାଜିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ହେବ ଆପଣ ଆଜିଠାରୁ ହେଲେ ମୋର ବନ୍ଧୁ। 9 ନମ୍ବର ଅଭିଧାନ ଦେଖି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ଲେଖ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରସୂ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ପାଦିକା, ଅତିଶୟ ଉର୍ବରା। ଧୂଳିସାତ୍। ଧୂଳିସାତର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମାଟିରେ ମିଶିଯିବା। ବୀରାଙ୍ଗନା। ବୀରାଙ୍ଗନାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବୀରା ନାରୀ। ଅଭିପ୍ରାୟ। ଅଭିପ୍ରାୟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ନିକ୍ଷେପ। ନିକ୍ଷେପର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଫିଙ୍ଗିବା। 10 ନମ୍ବର ବା ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ନିମ୍ନରେ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି ସେହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଲେଖ। ବେଦ ଉପନିଷଦ, ଘିଅମହୁ, ବୀରାଙ୍ଗନା, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରସୂ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ସମ୍ମାନ, ଶେଷ ରକ୍ତବିନ୍ଦୁ। ଏବେ ଏହି ସବୁ ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିଏ ଲେଖିବା। କ'ଣ ହେବ? ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଭାରତ ବେଦ ଉପନିଷଦର ଦେଶ ଅଟେ। ଏହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରସୂ ବୀରଭୂମିର ବୀରମାନେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବାରୁ ଏହା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ। ଭାରତ ମାଟିରେ ବୀରମାନଙ୍କ ପରି ବୀରାଙ୍ଗନାମାନେ ଅନେକ। ଦିନେ ଘିଅମହୁରେ ଭାସୁଥିବା ଏହି ବୀର ଓ ବୀରାଙ୍ଗନା ଦେଶ ପାଇଁ ନିଜର ଶେଷ ରକ୍ତବିନ୍ଦୁ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଭାବେ ଯଥୋଚିତ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଚିତ। ତ ପିଲାମାନେ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଠି ସରିଲା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ। ଧନ୍ୟବାଦ।